Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll solve one more problem that on PF. It's a very interesting problem. If you understand this particular problem very well, then it means that you have understood the PF perfectly. So Mr. X, who is a resident of India, he joins A Limited on 1/4/2019. So 1/4/2019, he has joined X Limited, A Limited, sorry, as a member of URPF. What is the full form of URPF? It is Unrecognized Provident Fund. His salary was fixed at 18,000 per month with yearly increment of 1,000. So when had joined the organization, his salary was 18,000. Then according to the employment terms, every year he is supposed to get an increment of 1,000. Employee and employer contributed to the PF. Both the employee as well as the employer contributes to the provident fund. The interest is allowed at 14% per annum. Interest is allowed at 14% per annum. Only 1/4/2020, sorry, on 1/4/2021, on 1st April 2021, the URPF is converted into RPF. So on scheme na change ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. URPF Unrecognized Provident Fund ಇಂದ Recognized Provident Fund ಗೆ change ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You are required to compute the taxable amount of transferred balance from the following details. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಏನು URPF ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ URPF ಅನ್ನ RPF ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. So this is how they have given the information. They have given the previous year information and what was his salary, employer's contribution they have given, and own contribution ignore. ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ RPF ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2020-21 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2021, employer has contributed 3,000 per month. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ. 3,000 ಬಂದು 1 ಮಂತ್ಗೆ, ನಮಗೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3,000 into 12 months will be 36,000. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 12% ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು? 18,000. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ಯಾಲರಿ 18,000 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ. So we want 1 year's salary. So 18,000 into 12. 18,000 into 12 will give us the answer of 2,16,000. But we'll get exemption only up to 12%. ನಮಗೆ 2,16,000 ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12% ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2,16,000 into 12% will be 25,920. 25,920. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 36,000, 36,000ದಲ್ಲಿ 25,920 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2021. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ 4,100, 11,000 ಮತ್ತೆ 21,000. ಈಗ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ first let us take the interest accredited in the year 21-22. So first ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2021. So let us solve 2021. Yes. So 2021 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ? 4,100 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. So we are writing that 4,100 rupees. Okay.
This 4,100 rupees is 14%. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 14%. ಈ 4,100 ಬಂದು 14%. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 9.5%. See, 4,100 is 14%, but we will get exemption only till 9.5%. So we want to know the 9.5%. So we have to divide 4,000 into 9.5 divided by 14. So we will get 2,782. So 4,100 was the actual interest credited, out of which 2,782 is exempted. The remaining will be taxable amount of interest. Remaining ಬರೋದು taxable amount of interest. So 2020-21ರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 10,080. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,308. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2020-21 ಇಯರ್. 2021-22 ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ, his salary or was 19,000 per month, and the employer contribution to PF was 3,150. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3,150 ಬಂದು ಪರ್ ಮಂತ್. ಸೊ ನಮಗೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ 3,150 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂಟು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 37,800. 37,800 is the employer's contribution, complete employer's contribution. ಅದರಲ್ಲಿ 12% ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12% ಆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು 2021-22 ಅಲ್ಲಿ? ಆತನ ಸ್ಯಾಲರಿ 19,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 19,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂಟು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,28,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2,28,000 ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 12% ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 12% on 2,28,000 will be 27,360. 37,800 ಅಲ್ಲಿ 27,360 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ 21-22. 2021-22ರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 10,000 ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು 10,440. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 21-22 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 14% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 11,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ನಮಗೆ ಕೇವಲ 9.5% ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ 11,000 14% ಆದ್ರೆ, if 11,000 is 14%, then we need to find out then how much is 9.5%. So 11,000 into 9.5 divided by 14 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 7,464,000. ಸೊ 11,000 ಅಲ್ಲಿ 7,464 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the remaining amount will be 3,536 rupees. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 21-22. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23-24 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 23-24 ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 + 2 + 3 + 4. ನೋಡಿ 1 + 2 + 3 + 4, we will get 25,374. This 25,374 is a total taxable RPF. So this is how we need to calculate total taxable RPF. Hope you have understood this sum very well. If you have any doubts, please put all your doubts in comment box so that I'll respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.